चलो स्टॉप राइटिंग सरकारी है बुक भाग में लीधी है तो कई मन के फर्क नहीं पड़ता वांधो क्वेश्चन नंबर 18 सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो के आउटफ्लो सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो के आउटफ्लो इनफ्लो परचेस ऑफ लैंड परचेस ऑफ मशीन सेल ऑफ फर्नीचर चकली नाना छोकरा ने रमाड़ता ने चकली उड़े फर एना जेवुं लागे छे मने अपने हाथी उड़े तो एक बोले ने फर एटले बाकी बधा पाछळ बोले फर सेल ऑफ फर्नीचर इनफ्लो जितना बोला उतना करो એટલે આનું રેકોર્ડિંગ કરવાનું ના ના ભલે રહ્યું जय पाछळ सर तो बोलो चलो चलो पूरो बैक टू ट्रैक The soldiers who got martyred during the different war or friction arising on the border, okay, એ લોકો માટે હતું. અત્યારે લો બેબીનો અક્ષય કુમાર હોત તો એક ઝાપટ મારત. કાંઈ નહીં. चलो भाई सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शू हतुं सेल ऑफ फर्निचर इनफ्लो ना मैंने पूर कर हाँ सेल ऑफ फर्निचर आवे थे ने सेल ऑफ फर्निचर इज इनफ्लो. चलो भाई पति गयु अँ ध्यान सेल ऑफ फर्निचर इज इनफ्लो.
Dividend received on investment, inflow. Paid for goodwill, outflow. Paid for goodwill છે ને અંડરલાઇન કરજો. ઇટ વિલ બી અ તમને બસ સર ખબર પડી ગઈ પણ તેમ છતાં અંડરલાઇન કરજો, પ્રોબ્લેમ થશે. બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કરાવીશ ને એટલે આ ક્વેશ્ચનમાં પ્રોબ્લેમ થશે કે લે સર આમાં તો આમ હતું ને. બરાબર. શું પ્રોબ્લેમ થશે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં સમજશું. ત્યાર પછી શું આપ્યું છે? ઇશ્યુ ઓફ શેર્સ. આવે ન આવે? બરાબર. એ શું છે? કેપિટલ છે. લાયબિલિટીમાં અને ઇક્વિટીમાં આવતું હતું. FNLO CIDCSOનો મેમ્બર જ નથી. લોન બોરોડ એ પણ ના આવે. બરાબર. રિડીમ્શન ઓફ ડિબેન્ચર બી ના જ આવે. બરાબર. તો છેલ્લી 3 વસ્તુ છે એ આવે નહીં. બરાબર. આટલી વસ્તુ આવે. જે ઇનફ્લો છે એને ઇનફ્લોમાં લખી દેવાનું, જે આઉટફ્લો છે એને આઉટફ્લોમાં લખી દેવાનું, ટોટલ કરી દેવાના, ઇનફ્લોમાંથી આઉટફ્લો માઇનસ કરી દેવાનું, એન્ડ યુ વિલ ગેટ ધ આન્સર. ના વાંધો નહીં, હું રાખું તમ તાર બોર્ડમાં જોઈને લખવાનું ને. જોઈ 2 છોકરાઓ 2 બુક લઈને આવ્યા છે. એક કામ કર, ઇનફ્લો તું રાખજે ને આઉટફ્લો આને આપી દે. આથી એક નીચે આમ 0 એડ કરી દો એટલે 88 થઈ જાય. વાંધો નહીં. કેટલા છે પેડ ફોર ગુડ? 15. What is the total? 1,78,000. આટલું કરો ને તમને પ્રેમથી 4 માર્ક આપી દે.
મૃત્યુ થઈ ગયું. હા તો આ બોયાનું આવે છે, બોયા M1 માઇક છે, લઈ લેજે ભાઈ. સ્કૂલ વિશાલ સરને જવાબ દેજો, વાંધો નહીં. મારે નથી જોતું, મારા પાસે પડ્યું છે સેમ ટુ સેમ. છીએ છે મળી નથી. Question number 19, it is little bit tricky compared to question number 18. अलग से थोड़ा. Have a look to question number 19. See what is given. Plant and machinery, depreciation fund on plant and machinery, goodwill, patent, investment, general reserve, and then after some other things is given. समझो एक क्लियर वस्तु. કોની બેન્ચ પર મેં માર્કર મૂકી? ના પોકેટમાં. ના બરાબર. હા બરાબર, મળી ગઈ. See, in 2017, in 2016 and in 2017, અહીંયા ધ્યાન. मान लो कि in 2016, and here I have written plant and machine. In 2016, if the plant and machine is 2 lakh rupees, and if it is 3 lakh in 2017, then what it indicates? It indicates that in 2017, plant and machinery increased with 1 lakh rupees. As it increased with 1 lakh rupees, then at such point of time we have purchased plant and machinery worth rupees 1 lakh. કેવી રીતે plant and machinery 1 lakh rupees ના increase થઈ જાય? પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 1 લાખ રૂપીસના કેવી રીતે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય? તો કે ભાઈ આપણે 1 લાખ રૂપિયાના પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી વધે છે કમ્પેર ટુ 2016 in 17. સો ઇટ ઇન્ડિકેટ્સ પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી પરચેસ એન્ડ કેશ આઉટફ્લો. मान लो कि फर्नीचर इज गिवन in 2016 it is 1,80,000 and in 2017 it is 30,000. That it indicates that in 2017 the furniture of 1,80,000 it reduced to 30,000 in 2017, means that we have sold furniture worth rupees 1,50,000. So it indicates cash inflow. Okay, whether we have purchased or we have sold the machine એ તમને ક્લિયરલી કીધું નથી, બરાબર છે? ઓકે, તમને ગુડવિલ આપી ગયા ક્વેશ્ચનમાં. Here it will be problematic. It is 95,000 and here it is 90,000. આવું છે ને? Okay. So a student who have not learned the concepts in a proper manner will definitely think that we have sold goodwill of 5,000 rupees. It is not possible. એવું નથી કે પોસિબલ ઇમ્પોસિબલ છે, બરાબર? બટ તમારા બિઝનેસમાં 95,000 રૂપીસની ગુડવિલ હોય અને તમે 90,000 રૂપીસ થઈ જાય, મતલબ તમે 5,000 રૂપિયાની ગુડવિલ વેચી દો, એ પોસિબલ નથી. તમારી પાસે 95,000નું મશીન હોય, સ્ટોક હોય, પ્લાન્ટ ગમે તે હોય, તમે 5,000 રૂપિયાનું સેલ કરી શકો. ઇમેજ છે તમારા બિઝનેસની, એ કોઈ તમે 5,000 રૂપિયાની ઇમેજ સેલ કરી શકો નહીં. સર એવું કેમ ખબર પડે? તો એનો એક સિમ્પલ રૂલ પણ છે. ગુડવિલ ઇઝ વિચ કાઇન્ડ ઓફ અસેટ? ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ. ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ કેન બી અમોર્ટાઇઝ, મતલબ
માન લો કે તમારો બિઝનેસ છે, માન લો કે ઋષિરાજ બિઝનેસ કરે છે, બરાબર છે, એનું કોઈ એક કસ્ટમર છે, કસ્ટમર વોઝ હેવિંગ સમ ડિસસેટિસ્ફેક્શન વિથ ઋષિરાજે કીધું કંઈ નહીં થાય, જ્યાં થાય કરી લે. તો એણે પોતાની ગુડવિલ, એની જે ઇમેજ છે બિઝનેસની, એ સેલ નથી કરી, એની ઇમેજ રિડ્યુસ થઈ છે. અમોર્ટાઇઝેશન કહેવાય એને. ઓકે, there is reduction in the value of intangible asset. So in that particular situation, whenever at any point of time, if any particular business is having reduction in its intangible asset, તો તમને ક્લિયરલી કીધું હોવું જોઈએ કે આ વસ્તુ, આ ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ સેલ કરી છે. ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ ક્લિયરલી મેન્શન દેટ વેધર ધ અસેટ હેઝ બીન સોલ્ડ ઓર ઇટ હેઝ બીન અમોર્ટાઇઝડ, મતલબ સેલ કરી છે કે નથી કરી, ક્લિયરલી તમને કીધું હોય તો જ તમારે સેલ કન્સિડર કરવાનું, બરાબર, અધરવાઇઝ એને સેલ કહેવાય નહીં. લુક ઇન ટુ ધ ક્વેશ્ચન, દેર ઇઝ વન મોર ઇન્ટેન્જિબલ અસેટ ઇઝ ગિવન. શું આપ્યું છે? પેટન્ટ. હજુ એનાથી નીચે જો તમને ખ્યાલ આવશે, કીધું હશે ક્લિયરલી, સમ ઓફ ધ પેટન્ટ્સ વેર સોલ્ડ ડ્યુરિંગ ધ યર, મતલબ પેટન્ટની વેલ્યુ રિડ્યુસ નથી થઈ. આજ માન લો કે હું તમને એક બેઝિક વસ્તુ સમજાવું કે ફોર સો મેની યર્સ, ઘણા લાંબા ટાઈમ સુધી ટચ સ્ક્રીન મોબાઈલમાં આઈફોનની પેટન્ટ્સ રજિસ્ટર્ડ હતી, બરાબર છે. ફૂલ સ્ક્રીન ડિસ્પ્લેમાં સેમસંગની પેટન્ટ રજિસ્ટર્ડ હતી. વેન સેમસંગ હેઝ લોન્ચ્ડ S8 જેણે એને લોન્ચ કર્યો ને, ત્યારે 16:9નો સ્ક્રીન રેશિયો સૌથી પહેલાં માર્કેટમાં આવ્યો, કે મોબાઈલમાં 16:9નો સ્ક્રીનનો આસ્પેક્ટ રેશિયો આવી શકે, બરાબર. S8નું મોડલ જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવે કે ફૂલ સ્ક્રીન મોબાઈલ છે, અત્યારે આપણે યુઝ કરીએ છીએ ને, બરાબર છે, એમાં જે સ્ક્રીન છે અને મોબાઈલની જે સાઇઝ છે એનો જે રેશિયો હોય ને, એ સાવ ઓછો હોય, બરાબર છે. આખો મોબાઈલ છે એને કવર કરી લે. પહેલાં આવા મોબાઈલ નહોતા આવતા, બરાબર છે. સારી એવી સ્પેસ છે એ મોબાઈલની સાઇઝ કવર કરી લેતી હતી. તો S8 જ્યારે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો, ત્યારે S8 લોન્ચ કર્યો કંપનીએ, ત્યારે એણે પેટન્ટ પોતાના નામે રજિસ્ટર કરાવી હતી. હવે દરેક કંપની છે, દરેક ગેઝેટ્સ છે, એની પેટન્ટની એક વેલિડિટી હોય, વિધિન ધેટ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ એ પેટન્ટ એક્સપાયર થઈ જાય. હવે એ ટાઈમમાં માન લો કે વિવોને એમ થાય કે ભાઈ તમારી ડિઝાઇન તો બહુ મસ્ત છે, વી વોન્ટ ટુ પ્રોડ્યુસ મોબાઈલ વિથ ધ સેમ ડિઝાઇન, તો વિવોએ સેમસંગને એના માટે પેમેન્ટ આપવું પડે, સારું એવું પેમેન્ટ આપવું પડે, બરાબર છે. તો એ એની પેટન્ટની વેલ્યુ થઈ. આફ્ટર સમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ પેટન્ટની વેલ્યુ ઝીરો થઈ જાય. બરાબર. હવે માન લો કે હું કોઈ એક વસ્તુ બનાવું છું અને મને એમ લાગે કે આ જે પ્રોડક્ટ છે, બરાબર છે, મારે તો ખાલી વસ્તુ બનાવવાથી મતલબ છે, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ પ્રોડ્યુસ ઇટ, મારે એને પ્રોડ્યુસ નથી કરવી, બરાબર છે, લાર્જ સ્કેલ પર મારે મેન્યુફેક્ચરિંગ નથી કરવું, હું શું કરું, પેટન્ટને સેલ કરી દઉં, બરાબર. લાઈક કોરોનાની વેક્સિન બને, કરેક્ટ, તો એની પેટન્ટ છે એ સેલ થાય, બરાબર, એના કોપીરાઇટ્સ છે એ સેલ થાય. મૂવીઝમાં કદાચ તમને ખ્યાલ હોય, એના સોંગ્સ હોય તો એના સોંગ્સના કોપીરાઇટ છે એ કોઈકને સેલ કરેલા હોય, પછી એને સોંગ્સને પબ્લિશ કરે, ટી સિરીઝને આ સોંગ્સના કોપીરાઇટ્સ છે એ આટલા રૂપીસમાં સેલ થયા, બરાબર છે. તો ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન પેટન્ટ અમોર્ટાઇઝ બી થાય અને સેલ પણ થાય. તો તમને ક્લિયરલી કીધું હોવું જોઈએ વેધર પેટન્ટ હેઝ બીન સોલ્ડ ઓર ઇટ હેઝ બીન અમોર્ટાઇઝ, બરાબર. ગુડવિલમાં તમને કીધું છે કે સેલ કરી છે? ના. તો તમે ગુડવિલમાં એવું ના કન્સિડર કરી શકો કે 5,000 રૂપીઝ ઇઝ ધ ઇનફ્લો ઓફ કેશ, 5,000 રૂપીઝ કેશનો ઇનફ્લો છે એવું કન્સિડર કરી શકાય નહીં, બરાબર. ચલો, બસ એટલે નોટ કરીને લખી દો. ઇફ નોટ લખી દો, તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં જ લખજો, ઇફ it is clearly mentioned that intangible asset has been sold, then only we should consider inflow from such asset. માન લો કે અસેટની વેલ્યુ વધતી હોય તો તમે પરચેસ કરી શકો, બરાબર.
માન લો કે મેં કોઈકનો નાનકડો બિઝનેસ પરચેસ કર્યો, બહુ નાનો એવો બિઝનેસ હતો કોઈનો, એ મેં પરચેસ કર્યો, તો મેં એને 5,000 રૂપિયા આમ ગુડવિલ માટે આપ્યા. તો પરચેસ કરી શકો કોઈની ગુડવિલ, બરાબર. બહુ જ નાનકડો એવો બિઝનેસ હોય કોઈનો, તેનો બિઝનેસ તમે પરચેસ કરો તો એને તમે 5,000 રૂપિયા ગુડવિલ ના આપ્યા હોય, then at such point of time it will add to the value of goodwill in your business, બરાબર. એનું એક જ ગુડવિલ વધે તો એનો એક જ ઓપ્શન, તમે ગુડવિલ પરચેસ કરી છે. સેલ કરો તો 2 ઓપ્શન છે, બરાબર. ઘટે તો 2 ઓપ્શન છે, સેલ બી કરી હોય અને વેલ્યુ રિડ્યુસ બી થઈ હોય. આપણા બિઝનેસની ગુડવિલ વધી જાય, બરાબર, તો એવું બિઝનેસમાં રેકોર્ડ થાય નહીં, બરાબર. એવું બિઝનેસમાં રેકોર્ડ થાય નહીં. માન લો કે હું મારા બિઝનેસની ગુડવિલ વધારી દઉં, મેં તમને જ્યારે તમને લોકોને તો કરાવ્યું જ નથી, તો એ પછી કેવું થયું કે કોઈના ફાધર હોય એ બોલતા હોય કે મારો દીકરો તો કે ₹1 કરોડ, કોઈ કિડનેપ કરી જાય તો એ જ પપ્પા પછી ભાવ કરાવે 80 લાખ રાખો ને. એટલે જ્યાં સુધી એ ગુડવિલના પૈસા મળે નહીં ત્યાં સુધી એની વેલ્યુ નક્કી કરી શકાય નહીં. એ પપ્પા એમ ન કહે કે હોય કરોડનો મારો દીકરો 1.25 કરોડનો, હું 1.25 કરોડ આપીશ, એવું ન કહે. એ ત્યારે ભાવ કરાવે જ તે પોતાના દીકરાની તરત વેલ્યુ ઘટાડી દે. એટલે ગુડવિલની વેલ્યુ છે એ વધે તો એનો મતલબ તમે પરચેસ જ કરી છે, ઘટે તો એનો એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ 2 ઓપ્શન બને. અમુકના એવા હોય 1 કરોડ રૂપિયા આપો, 1 કરોડ આપી દો પણ પાછો નહીં આપો ને. 1 કરોડ આપો વાંધો નથી, પાછો નહીં આપો ને. ચલો અહીંયા ધ્યાન આપો. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીન, હે ભગવાન, પતી ગયું ભાઈ. ત્યાં પહેલો પોઈન્ટ શું છે? પ્લાન્ટ એન્ડ મશીન. હા, પરચેસ કર્યું છે ને. હા, $2 lakhs, બરાબર. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ડેપ્રિશિએશન. ડેપ્રિશિએશનને રેકોર્ડ નથી કરવાનું આપણે. ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ગુડવિલ. ગુડવિલને બી રેકોર્ડ નથી કરવાનું. પેટન્ટ. પેટન્ટ આપણે સેલ કરી છે 60,000 રૂપીસની. ઓકે, સેલ ઓફ પેટન્ટ 60,000. 10% ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. અગેન વી હેવ સોલ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 2,70,000 માઇનસ 95,000 કેટલા આવે છે? 1,75,000. Next one is general reserve, profit and loss account, equity share capital, bank loan, current liability. કોઈ વસ્તુથી કાંઈ ફરક નથી પડતો. ઇન્ટરેસ્ટ આપણને મળ્યું છે 18,000ની, 18,000 રૂપીસ. $2 lakh. લખી લો. પૂરું, ચેપ્ટર ફિનિશ. આમાં એક સમ છે ઇન્વેસ્ટિંગ એક્ટિવિટીનો ઇલસ્ટ્રેશનમાં, બટ એના કોઈ ચાન્સીસ નથી.
એ તો કોરોના ન હોય ને એવા વર્ષમાં નથી પૂછાતો. કંઈ નહીં. વોટ ઇઝ ધ ટાઈમ? લે ચાલુ છે. લખી લો આટલું, પછી આપણે થોડું આગળનું વર્ક ચાલુ કરી દઈએ. સેલ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 1,75,000. ત્રીજામાં 18,000. હા એના જ તે 18,000. યુનિટ ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એટલે યુનિટ ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મતલબ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આપણે પરચેસ કર્યા હોય ને બિઝનેસમાં એને યુનિટ ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કહેવાય. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ મતલબ છે ને સમથિંગ વિચ ઇઝ રિલેટેડ ટુ શેર માર્કેટ. માન કે તારે શેર નથી પરચેસ કરવા તો તું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પરચેસ કરી શકે. એડવર્ટાઇઝ આવે છે ને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સહી છે. What is your name? New admission? શિવમ. અચ્છા. યુનિટ્સ ઓફ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટેમ્પરરી શું હોય ખબર છે? તને સમજાવું. માન કે તને શેર નથી. જો સમજ કે અત્યારે નિફ્ટીની લેટેસ્ટ વેલ્યુ 13,600 રૂપિયા છે, બરાબર. 14,700 રૂપિયાથી 14,700થી 1,000 રૂપીસ 1,000 પોઈન્ટ રિડ્યુસ થઈને 13,600 થઈ જાય. તને એમ થાય કે યાર 13,600 રૂપીસ એટલે બહુ ઓછા કહેવાય. 13,600 રૂપીસ એટલે બહુ ઓછા કહેવાય, તને એમ લાગે છે. તો ઇન દેટ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન તું શું વિચારી શકે ખબર છે કે કયા શેર લઉં ને કયા શેર ના લઉં. 50 શેર લે એમાં નિફ્ટી 50 એટલે ટોપની 50. તું એક શેર લે, બાકી બધા વધે નહીં ના વધે શું કરવાનું? સો ઇન દેટ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન તું એવું કરી શકે કે તું નિફ્ટી 50 એ હોય તો એનું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લઈ લે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ શું કરે ખબર છે? એની પાસે બધા શેર હોય. માન કે તમારામાંથી બધાને એવું કન્ફ્યુઝન હોય કે કયા શેર લઉં ને કયા શેર ના લઉં, બરાબર. હું તને કહું તારે કેટલા રૂપિયા રાખો તો કે 10,000 રૂપિયા. હું બધાની પાસેથી 10,000 રૂપિયા લઉં અને મારી પાસે બહુ બધા પૈસા ભેગા થઈ જાય. હું 50 શેરમાં પૈસા રાખું. કોઈને નુકસાન નહીં, કોઈને ફાયદો, બધાને એવરેજ ફાયદો, બરાબર ને. માન કે આણે મને 10,000 રૂપિયા આપ્યા, એ મેં રિલાયન્સમાં રોક્યા. આણે આપ્યા TCSમાં રોક્યા, આણે આપ્યા ઇન્ફોસિસમાં રોક્યા, આણે આપ્યા વિપ્રોમાં રોક્યા, આણે આપ્યા તો સનફાર્મામાં રોક્યા, કોઈ બીજા આપ્યા તો ટાટા સ્ટીલમાં રોક્યા, કોઈ બીજા આપ્યા ટાટા મોટરમાં રોક્યા. 2 વધશે, સોરી 2 ઘટશે કે 10 ઘટશે તો સામે 40 તો વધવાના છે. શું કામ? તો કે લોંગ રનમાં તો વધવાનું જ છે. પણ માન લો કે મેં ટાટા મોટર લીધા અને એ જ ઘટ્યો હતો અને રિલાયન્સનું રિઝલ્ટ આવ્યું, 15 વર્ષનું સારામાં સારું રિઝલ્ટ આવ્યું, તોય મારો બેટો 200 રૂપિયા ઘટ્યો. શું કરવાનું? એટલે ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન મ્યુચ્યુઅલ એટલે શું? બધાના સાથ સહકાર, સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ. બધા ભેગા થઈને ફંડ ભેગું કરે, પછી એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી. બ્રોકિંગ હાઉસ છે તમારું? શું નામ? સારું. હા કરી દે વાંધો, મને હું વાંધો.